गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू के क्लासेस ऑनलाइन। आई एम किशन बाबरिया। तो આપણે અત્યારે 11 સાયન્સમાં આપણે ચેપ્ટર 8માં આપણે ટોટલ અત્યાર સુધીમાં આપણે 23 લેક્ચર આપણે કમ્પ્લીટ કર્યા છે અને આપણે અત્યારે ચેપ્ટર 8ની અંદર આપણે શું જોયું તો આપણે અત્યાર સુધીમાં આપણે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ કમ્પ્લીટ કરી રાખ્યું છે। પછી આપણે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની વાત કરવામાં આવે તો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં સૌથી પહેલાં આપણે કોષ દિવાલ વિશે વાત કરી। कोष दिवाल पछी आपणे सेना विषे बात करी तो आपणे कोषरस पटल विषे बात करी। कोषरस पटल पछी आपणे अर्धस्वायत्त अंगिका विषे आपणे बात करी, जेनी अंदर आपणे कणाभ सूत्रो अने आपणे हरितकण विषे आपणे डिटेलमां आपणे अभ्यास कर्यो, स्टडी करी। एना पछी आपणे शुं जोयुं, अंतःपटलमय तंत्र विषे आपणे बात करी। तो अंतःपटलमय तंत्र एटले शुं थाय के अंतः एटले शुं, कोषनी अंदर, पटलमय एटले शुं, एक पटल जेवी रचना आवेली होय। तंत्र एटले शुं कि एकबीजा जोड़े सामूहिक रीते जोड़ाई अने ए एक सुव्यवस्थित रीते काम करे। तो आपणे लास्ट लेक्चर में आपणे शुं जोयुं हतुं तो आपणे अंतःकोषरस झार छे एमांथी तमने एक पुटिकानुं निर्माण थाय। पुटिकानुं निर्माण थया पछी पुटिका आगळ विकास पामी ए गोल्गी बॉडी में कन्वर्ट थाय अने गोल्गी कॉम्प्लेक्स छे, गोल्गी बॉडी छे ए आगळ लाइसोसोम में कन्वर्ट थाय। तो एवी रीते आखे आखुं जे पटलमय तंत्रो छे आखे आखुं एक व्यवस्थित रीते काम करे छे, एक तंत्रोनी जेम सुव्यवस्थित तंत्रोनी जेम काम करे छे। एने शुं कहेवामां आवे, अंतःपटलमय तंत्र विषे आपणे लास्ट लेक्चर में आपणे वात करी हती। तो आपणे थोड़ुंक आपणे पहेला रिविजन करी लईए अने पछी आपणे आगळ वधीए के शुं छे अंतःपटलमय तंत्र, पछी आपणे अंतःकोषरस झार शुं छे एना विषे आपणे डिटेलमां आपणे आज अभ्यास करशुं। तो आपणे वात करवामां आवे तो लास्ट लेक्चर में आपणे शुं जोयुं हतुं के अंतःपटलमय तंत्र विषे आपणे वात करवामां आवी। तो आ शुं छे, आ कोष केंद्र छे। आपणे लास्ट लेक्चर में शुं कीधुं हतुं, आ शुं छे कोष केंद्र छे, पछी आ शुं छे कोषरस पटल छे, बरोबर छे। तो शुं कीधुं तो अंतःपटलमय तंत्र एटले शुं के एमां अंतःकोषरस झारनो समावेश थाय। एमांथी तमने पुटिकानुं निर्माण थाय, पुटिका आगळ विकास पामी गोल्गी बॉडी अने गोल्गी बॉडी आगळ विकास पामी शेमां कन्वर्ट थाय, गोल्गी बॉडी छे तमने लाइसोसोममां ई कन्वर्ट थाय। ओके, बरोबर छे। तो आ तमे जोई शको छो, आ शुं छे कोष केंद्र छे अने कोष केंद्रमां अंतःकोषरस झारनुं निर्माण थयुं। आ शुं छे अंतःकोषरस झार छे, बरोबर छे। एमांथी तमने कोनुं निर्माण थयुं, पुटिकानुं निर्माण थयुं। आ शुं छे, आ पुटिका छे, बरोबर छे। पुटिकानुं निर्माण थयुं, एमांथी शेनुं, पुटिकामांथी गोल्गी बॉडीनुं निर्माण थयुं अने गोल्गीमांथी आपणे कोनुं निर्माण थयुं, आपणे छेल्ले लाइसोसोमनुं निर्माण थयुं। तो आखे आखुं जे बधुं ज चारे चार अंगिका छे एकबीजा जोड़े काम संकळाईने काम करे, बरोबर छे। तेने शुं कहेवामां आवे, अंतःपटलमय तंत्र आपणे कहेवामां आवे। आपणे ऑलरेडी आ बधुं लास्ट लेक्चरमां आपणे आना विषे आपणे डिस्कशन करेलुं छे, बरोबर छे। पछी आपणे शुं जोयुं हतुं के आपणे अंतःकोषरस झार विषे बात करवी हती। अंतःकोषरस झार एटले शुं, अंतः एटले कोषनी अंदर, कोषरस एटले शुं अने झार एटले शुं, कोषरसनी अंदर एक झारी जेवी रचना आवेली होय एने शुं कहेवामां आवे, अंतःकोषरस झार तरीके आपणे एने ओळखवामां आवे छे। तो आपणे लास्ट लेक्चरमां आपणे अंतःकोषरस झार छे एना आपणे बे प्रकार विषे आपणे वात करी हती के एक लीसी अंतःकोषरस झार अने एक खरबचडी अंतःकोषरस झार। तो जे अंतःकोषरस झाરના जे बे प्रकार छे ए कोना आधारे पाडवामां आव्या, तो ए रिबोसोम प्रेझન્ટ छे अथवा रिबोसोम प्रेझન્ટ नथी एना आधारे आपणे एना बे प्रकार पाडवामां आवे। जो रिबोसोम हाजर हशे, बरोबर छे, तो ए तमने खरबचडी अथवा कणिकामय अंतःकोषरस झार कहेवामां आवे अने जो रिबोसोम गैरहाजर हशे तो एने शुं लीसी अथवा कणिकाविहीन अंतःकोषरस झार कहेवामां आवे। आ तमे जुओ, आ शुं छे कोष केंद्र छे अने कोष केंद्र छे अने त्यांथी तमने एक झारी जेवी रचनानी शरूआत थाय। आनी उपर तमने रिबोसोम जोवा मळे। तो आ शुं थई गयुं, लीसी अंतःकोषरस झार, सॉरी आ खरबचडी अंतःकोषरस झार थई गई। आ शुं थई गयुं, खरबचडी थई गई, बरोबर छे। अने आ केवी थई गई, आ लीसी अंतःकोषरस झार थई गई, बरोबर छे। जेना उपर तमने रिबोसोम जोवा मळे एने शुं कहेवाय, खरबचडी अंतःकोषरस झार अने जेना उपर जोवा न मळे एने शुं कहेवाय, लीसी अंतःकोषरस झार कहेवामां आवे। आपणे लास्ट लेक्चरमां आपणे ऑलरेडी आपणे डिस्कशन करेलुं छे। पछी आपणे शुं डिस्कशन करेलुं के रिबोसोम छे एनुं मुख्य कार्य शुं, तो प्रोटीननुं संश्लेषण करवानुं। तो तमने जे सपाटी उपर तमने रिबोसोम जोवा मळशे ए सपाटी वधारे प्रोटीननुं संश्लेषण करशे अने जे सपाटी उपर जोवा नहीं मळे ए तमने लिपिडनुं संश्लेषण करशे। आपणे लास्ट लेक्चरमां आपणे आ टॉपिक विषे आपणे वात करी हती। पछी आपणे शुं कीधुं हतुं के अंतःकोषरस झार छे ए तमने कोष केंद्रथी तमने कोष केंद्રના પટલથી તમને કોષરસ પટલ સુધી એક વિસ્તરેલી એક જારી જેવી રચના હોય છે। હવે આપણે એનસીઈઆરટીની જે ફિગર છે એના વિશે આપણે વાત કરી લઈએ અને પછી આપણે આગળ વધીએ કે કઈ રીતનું છે એમ, બરોબર છે। તો તમે જોઈ શકો છો
કે આ કોષ કેન્દ્ર છે, બરોબર છે। એની ઉપર તમને કોષ કેન્દ્ર છિદ્રો તમને જોવા મળે। કોષ કેન્દ્ર છિદ્રમાંથી તમને એક આ શું છે, કોષ કેન્દ્ર છિદ્ર, એમાંથી તમને અંતઃકોષ રસઝાર છે એનું નિર્માણ થાય છે, એની શરૂઆત થાય છે। અને જે સપાટી ઉપર તમને અંદર રિબોઝોમ જોવા મળે એને શું કહેવાય, કણિકામય અંતઃકોષ રસઝાર કહેવામાં આવે। અને જે સપાટી પર રિબોઝોમ જોવા ન મળે એને શું કહેવાય, કણિકા વિહીન અંતઃકોષ રસઝાર કહેવામાં આવે। આપણે ઓલરેડી આ બધું આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ડિસ્કશન કરેલું છે। ઓકે, ક્લિયર? તો હવે આપણે આજના લેક્ચરમાં આપણે અંતઃકોષ રસઝાર છે એને આપણે ડિટેલમાં આપણે જોવાનું છે। અને આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે આ ફિગર પણ આપણે જોઈ હતી કે તમે શું જોઈ શકો છો, કોષ કેન્દ્ર તમે આમાં જોઈ શકો છો। શું છે, આ કોષ કેન્દ્ર છે। કોષ કેન્દ્રથી તમને એક આ શું છે, આ પટલમય રચના છે। આ શું છે, કોષરસ પટલ છે। કોષ કેન્દ્રથી તમને પટલ સુધી તમને એક વિસ્તરેલી એક જાળી જેવી રચના જોવા મળે, એને શું કહેવાય, અંતઃકોષ રસઝાર કહેવામાં આવે। અને અંતઃકોષ રસઝારમાં જો તમને રિબોઝોમ હાજર હોય તો કણિકામય અંતઃકોષ રસઝાર, અને ન હોય તો કણિકા વિહીન અંતઃકોષ રસઝાર। તમે આ જોઈ શકો છો, આ શું છે, આ કણિકામય અંતઃકોષ રસઝાર છે। આની વાત કરવામાં આવે તો આ શું છે, કણિકા વિહીન અંતઃકોષ રસઝાર, બરોબર છે, ક્લિયર? હવે આપણે એનસીઈઆરટી સિવાયનો આપણે પોઈન્ટ વિશે આપણે ડિસ્કશન કરવાનું છે કે આપણે અંતઃકોષ રસઝાર છે, તમે ઘણા બધા એમસીક્યુ જોશો કે જે તમારી એનસીઈઆરટીમાં આપેલા નથી। આપણે નીટ લેવલે આપણે વિચારવાનું છે કે આપણે અમુક એમસીક્યુ એવા છે કે જે હાઈ ટોપિકના હશે, બરોબર છે, ઉચ્ચ લેવલના હાઈ લેવલના તમારા એમસીક્યુ હશે, જેને સોલ્વ કરવા માટે અમુક આપણે થોડુંક જ આપણે એનસીઈઆરટીની બહાર જવાનું છે। આપણે એનસીઈઆરટી તમારી શું કહેવા માંગે, બે લાઇનની વચ્ચે એનસીઈઆરટી શું કહેવા માંગે છે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં આપણે જોવાનું છે। તો એના માટે આપણે આગળ વધીએ, બરોબર છે। તો સૌપ્રથમ એમ કે સૌપ્રથમ અંતઃકોષ રસઝારનું અવલોકન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? અંતઃકોષ રસઝારનું અવલોકન કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? ગાર્નિયર દ્વારા। કોના દ્વારા? ગાર્નિયર દ્વારા કોષ રસઝાર છે, અંતઃકોષ રસઝાર છે એનું અવલોકન કરવામાં આવ્યું, સમજાય છે? તો અંતઃકોષ રસઝારનું અવલોકન સૌપ્રથમ કોના દ્વારા કરવામાં આવ્યું? ગાર્નિયર દ્વારા કરવામાં આવ્યું। અને એને સૌપ્રથમ અંતઃકોષ રસઝાર જોઈ, પરંતુ એને નામ શું આપ્યું, અંતઃકોષ રસઝાર, તો એનું નામ શું આપ્યું? શું નામ આપ્યું? એર્ગાસ્ટોપ્લાઝમ। શું? એર્ગાસ્ટોપ્લાઝમ। તો સૌપ્રથમ જે અંતઃકોષ રસઝાર છે, પહેલાં કોઈ પણ આપણે અનનોન વસ્તુ હોય, અનનોન વસ્તુ આપણે જોઈ તો આપણે એનું નામકરણ આપણે કરવાનું આવે। તો અનનોન વસ્તુ હતી જે અંતઃકોષ રસઝાર છે, પહેલાં આપણે એને ઓળખતા જ નહોતા। શું છે, પહેલાં આપણે અંતઃકોષ રસઝાર છે એના વિશે આપણે પહેલાં ઓળખતા જ નહોતા, પરંતુ એને એક સાયન્ટિસ્ટ હતા, ગાર્નિયર નામના વૈજ્ઞાનિક હતા, એને શું કર્યું, માઇક્રોસ્કોપની અંદર એને જોયું તો કોષ કેન્દ્રથી તમને એક કોષરસ પટલ સુધી તમને એક જાળી જેવી એક રચના જોવામાં આવી। તો એ જાળી જેવી રચનાને શું કીધું? એર્ગાસ્ટોપ્લાઝમ। શું કીધું? એર્ગાસ્ટોપ્લાઝમ, બરાબર। પ્લાઝમ એટલે શું કે કોષ રસની વાત કરવામાં આવે છે, અને એર્ગાસ્ટો એટલે શું કે કોષ રસની અંદર એક જાળી જેવી રચના આવેલી છે, એને શું કીધું? એર્ગાસ્ટોપ્લાઝમ, પહેલાં એની શબ્દ વાપરવામાં આવ્યો। પછી આની શોધનો શ્રેય છે પોટરને જાય છે। એટલે કોણ? પોટર નામના વૈજ્ઞાનિક હતા, એને ડિટેલમાં એને સમજાવ્યું કે અંતઃકોષ રસઝાર શું છે, એનું વિસ્તરણ કઈ રીતે થાય છે, એમાંથી આખું ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ દ્વારા એનું આખું ડિટેલનો અભ્યાસ કરવામાં આવ્યો, ડિટેલ સ્ટડી કરવામાં આવી। અને એના પછી એને પોટર નામના જે વૈજ્ઞાનિક છે એને ડિટેલમાં બધી માહિતી આપી કે અંતઃકોષ રસઝાર શું છે, કઈ રીતે કામ કરે છે, એની અંદર કયા કયા રસાયણો છે, એના વિશે ડિટેલમાં એને માહિતી આપી, સમજાય છે? તો સૌપ્રથમ કોના દ્વારા અવલોકન કરવામાં આવ્યું? કોના દ્વારા? ગાર્નિયર દ્વારા અવલોકન કરવામાં આવ્યું, અને એને શબ્દ શું આપ્યો? એર્ગાસ્ટોપ્લાઝમ। અને પછી એના પછી પોટર નામના વૈજ્ઞાનિક છે એને આખું ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની સ્ટડી પછી એને અંતઃકોષ રસઝાર વિશે માહિતી આપી। પછી શું કહે છે? ER એટલે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, એટલે અંતઃકોષ રસઝાર છે એનું અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર। અલ્ટ્રા સ્ટ્રક્ચર એટલે શું કે એનું ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં એને અભ્યાસ કર્યો। અંતઃકોષ રસઝાર છે એમાં એને કોમાં અભ્યાસ કર્યો? ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં એનો અભ્યાસ કર્યો। અને એના ઉપરથી કોને અભ્યાસ કર્યો? પોટર નામના વૈજ્ઞાનિક ક્લાઉડ દ્વારા એને કરવામાં આવ્યું, સમજાય છે? તો પોટર અને ક્લાઉડ નામના જે વૈજ્ઞાનિક છે એને સૌ પ્રથમ એને ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપનો ઉપયોગ કરી અંતઃકોષ રસઝાર શું છે એના વિશે માહિતી મેળવવાની એને શરૂઆત કરી। પછી શું કહે છે? અંતઃકોષ રસઝાર છે
એ પટલ બાઉન્ડ પોલાણોનું નેટવર્ક છે. પટલ બાઉન્ડ એટલે કે પટલ યુક્ત એક પોલાણોવાળું એક નેટવર્ક છે. આપણે જે વાત કરીને કે આપણે મેઇન ટાંકી હોય, પાણી ગામમાં એક મેઇન ટાંકી હોય ને બધા ઘર સુધી પાણી પહોંચાડવું હોય તો તમને પાઇપલાઇન તમારે જમીનની અંદર બિછાવવી પડે. તો એવી જ રીતે કોષની અંદર એક આખે એક નેટવર્ક, એક જાળી જેવી રચના આવેલી હોય એને શું કહેવાય? અંતઃકોષરસ જાળ કહેવામાં આવે. અને શું કરે? કોષમાં છે સંપર્કની સિસ્ટમ પ્રદાન કરે. એટલે શું કહે છે કે કોષમાં એક જગ્યાએથી કોઈ મોલિક્યુલ છે, કોઈ અણુ છે, એને બીજી જગ્યાએ ટ્રાન્સફર કરવું હોય, એક જ કોષની વાત કરું છું, એક કોષના એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને જવું હોય તો એ અંતઃકોષરસ જાળ દ્વારા એ કરી શકે. બરોબર છે. કોઈ પણ માહિતીનું આદાન પ્રદાન કરવું હોય, કોઈ માહિતી છે ને એક સ્થાનેથી બીજા સ્થાને મોકલવી હોય તેના માટે શું છે? અંતઃકોષરસ જાળ આવશ્યક છે. ક્લિયર? આગળ વધીએ હવે. તો પહેલા સૌ પ્રથમ આપણે કણાભ સૂત્રોની વાત કરી હતી. તો કણાભ સૂત્રમાં આપણે એનું બંધારણ જોયું હતું કે આપણે બંધારણ છે ડ્રો કરીને આપણે એના વિશે સમજૂતી મેળવી હતી. પછી આપણે હરિતકણ વિશે આપણે બંધારણ ડ્રો કરી પછી આપણે એના વિશે માહિતી મેળવી હતી. તો સૌ પ્રથમ પહેલાં આપણે એક અંતઃકોષરસ જાળ શું છે, રિબોઝોમ શું છે, કઈ રીતે જોડાયેલા હોય, કઈ રીતે ગોલ્ગી બોડીનું નિર્માણ થાય, કઈ રીતે લાઇઝોઝોમનું નિર્માણ થાય વિશે આપણે પહેલાં એક સ્ટ્રક્ચર ડ્રો કરી લઈએ અને પછી આપણે એમાં ડિટેલમાં આપણે આગળ વધીએ. બરોબર છે. તો પહેલાં આપણે એક બંધારણ ડ્રો કરી લઈએ પછી આપણે જોઈ લઈએ. સમજાય છે? તો પહેલાં આપણે શું કીધું? કોષ કે આપણે અંતઃકોષરસ જાળ છે એ તમને ક્યાંથી ક્યાં સુધી વિસ્તરેલી હોય? તો કોષ કેન્દ્ર પટલથી તમને કોષરસ પટલ સુધી વિસ્તરેલી હોય. તો પહેલાં આપણે કોષ કેન્દ્રને આપણે ડ્રો કરશું અને પછી આપણે કોષરસ પટલને આપણે ડ્રો કરશું. હવે આપણે શું કીધું? આપણે કોષ કેન્દ્ર પટલ આપણે ડ્રો કર્યું. હવે તમે કોષ કેન્દ્ર પટલ આપણે છિદ્રારી રચના હોય, આપણે ઓલરેડી આપણે એની ફિગર પણ જોયેલી જ છે. અને છિદ્રારો એટલે શું કે પટલ છે એની વચ્ચે તમને એક છિદ્ર જેવી રચના જોવા મળે. તો આપણે જે વચ્ચે એક છિદ્ર જેવી રચના દોરેલી છે એમાંથી આપણે અંતઃકોષરસ જાળ છે એનું નિર્માણ થાય. ઓકે. એટલે આપણે અહીં છિદ્ર જેવી રચના ડ્રો કરેલી છે. તો આ જે બહારનું આવરણ છે એ શું છે? બાહ્ય કોષ કેન્દ્ર પટલ. શું છે? બાહ્ય કોષ કેન્દ્ર પટલ. અને અંદરનું છે એને શું કહેવાય? અંતઃકોષરસ પટલ. સોરી, બાહ્ય છે ને બાહ્ય કોષ કેન્દ્ર પટલ કહેવામાં આવે. જે અંદરનું છે ને અંતઃકોષરસ કોષ કેન્દ્ર પટલ તરીકે આપણે ઓળખવામાં આવે. ક્લિયર? પછી આપણે શું જોવાનું છે? તો આપણે પછી જોવાનું છે કે કોષ કેન્દ્ર છે આપણે બધા કણાભ સૂત્રો હોય કે હરિતકણ હોય એમાં આપણે શું જોયું કે બાહ્ય પટલ છે, અંતઃપટલની વચ્ચે કંઈક ને કંઈક અવકાશ આવેલો, એમાં કંઈક પ્રવાહી ભરેલું હોય. તો કોષ કેન્દ્ર છે, કોષ કેન્દ્રનું જે બાહ્ય પટલ છે, અંતઃપટલ છે એમાં પણ પ્રવાહી ભરેલું હોય. એ પ્રવાહીને શું કહેવામાં આવે? કોષ કેન્દ્ર પ્રવાહી કહેવામાં આવે. બરોબર છે. તો આ પ્રવાહી ભરેલું હોય આને શું કહેવાય? કોષ કેન્દ્ર પ્રવાહી તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ. બરોબર છે. તો શું છે? કોષ કેન્દ્ર પ્રવાહી છે. બરોબર છે. પછી આપણે શું કીધું કે અંતઃકોષરસ જાળ છે તમને ક્યાંથી ક્યાં વિસ્તરેલી? કોષ કેન્દ્રના બાહ્ય પટલથી તમને કોષરસ પટલ સુધી તમને વિસ્તરેલી હોય. તો આપણે આ કોષરસ પટલ છે. આ શું છે? કોષરસ પટલ અથવા કોષ પટલ કયો અથવા કોષરસ પટલ કયો, બધું એક જ વસ્તુ થઈ. ક્લિયર? બરોબર છે. હવે આપણે શું ડ્રો કરવાનું છે? અંતઃકોષરસ જાળ ડ્રો કરવાની છે. તો આપણે પહેલા એ ડ્રો કરી લઈએ.
बरोबर है। हवे आपणे खाली अंतःकोष ड्रॉ करी, खाली आपणे कोष केंद्र है, एक कोष केंद्र बाह्य पटल है, एक छेड़ाथी आपणे कोषरस पટલનો જે બીજો છેડો છે એના વચ્ચે આપણે અંતઃકોષરસ જાળ ડ્રો કરી। આપણે કોષ કેન્દ્રની ફરતે અને કોષરસ પટલની આ ચારેય બાજુ આપણે ડ્રો કરશું તો આપણે વાર લાગશે, લેક્ચર છે થોડો લાંબુ ચાલશે, એટલે આપણે ખાલી એક જ સાઈડ આપણે ડ્રો કરશું। શું કામ? તમે ઇઝીલી તમે સમજી શકો। આવી જે રચના આપણે આમાં ડ્રો કરેલી છે એવી જ રીતે રચના છે ચારેય બાજુ તમને જોવા મળશે। જ્યાં તમને છિદ્ર છે ત્યાંથી ચાલુ થશે। तो आपणो अहींया तमने छिद्रो छे तो अहींथी चालू थशे, अहींया छिद्रो छे तो अहींथी चालू थशे, अहींया छिद्रो छे तो अहींथी चालू थशे। तो अंतःकोषरस झाड़ छे ए तमने चारेय बाजू तमने जोवा फैलायेली एक झाड़ी जेवी रचना तमने जोवा मळशे। तो आ शुं छे? अंतःकोषरस झाड़। शुं छे? अंतःकोषरस झाड़। बरोबर है। तो आ शुं छे? अंतःकोषरस झाड़। हवे आपणे शुं कीधुं? अंतःकोषरस झाड़ छे एना बे प्रकार छे। एक रिबोसोम हाजर हशे तो एने शुं कहेवाय? कणिकामय अंतःकोषरस झाड़। अने जो रिबोसोम हाजर नहीं होय तो एने लीसी अंतःकोषरस झाड़ अथवा कणिकाविहीन अंतःकोषरस झाड़ कहेवामां आवे। तो पहेला आपणे रिबोसोम आपणे ड्रो करी लईए। हवे तमे आपणे अंतःकोषरस झाड़ छे एम आपणे रिबोसोम आपणे ड्रो कर्यो। बरोबर छे। तो हवे जे आ भाग छे आ भागने केवी कहेवाय? कणिकामय अंतःकोषरस झाड़ कहेवामां आवे। अने जे बीजो आ भाग छे ने शुं कहेवाय? कणिकाविहीन अंतःकोषरस झाड़ तरीके आपणे ओळखी शकीए। कारण के जे अंतःकोषरस झाड़नी जे सपाटी उपर अंतःकोषरस झाड़नी जे सपाटी उपर रिबोसोम हाजर हशे एने शुं कहेवाय? कणिकामय अंतःकोषरस झाड़ कहेवाय। अने जे सपाटी उपर हाजर नहीं होय एने शुं कहेवाय? कणिकाविहीन अंतःकोषरस झाड़। तो आ जे अंतःकोषरस झाड़ छे केवी छे? कणिकामय। कई छे? कणिकामय। बरोबर छे। आ कई छे? कणिकाविहीन। क्लियर? तो आपणे शुं जोयुं? तो आपणे कणिकामय अंतःकोषरस झाड़ जोई अने कणिकाविहीन अंतःकोषरस झाड़ जोई। हवे शुं कीधुं? तो आपणे एनसीईआरटी में तमारे एक पॉइंट लखेलो हतो कि अंतःकोषरस झाड़ छे ए तमने बे भागमां विभाजित करे। एक कोषरस प्रवाही आवेलुं छे एने विभाजित करे अने एक तमारुं अंतःकोषरस झाड़नुं जे प्रवाही छे ए तमने बे अंतःकोषरस झाड़ द्वारा अलग करवामां आवे। बरोबर छे। तो पहेला आपणे एना विषे आपणे माहिती मेळवी। बरोबर है। तो हवे आपणे जे ब्लेक कलरनुं तमने जोवा मळे छे ए शुं छे? अंतःकोषरस झाड़ प्रवाही छे। आ शुं छे? ER प्रवाही। केवुं छे? ER प्रवाही। क्लियर? हवे आपणे ER प्रवाही छे तमे जोई शको छो। ER प्रवाही छे ए तमने कोष केंद्र छे एना जे कोष केंद्र रस छे एना द्वारा ए जोड़ायेलुं छे। तमे जोई शको छो कि जे ER प्रवाही छे ए ER प्रवाही तमने कोना जो कोष केंद्र रस छे एना द्वारा ए जोड़ायेलुं तमने रहेशे। क्लियर? हवे आपणे कोष रस छे एना विषे आपणे माहिती मेळवीए। हवे आ जे तमने ब्लू कलरनुं तमने जोवा मळे छे ए शुं छे? कोष रस छे। शुं छे? कोष रस। बरोबर? क्लियर? तो आपणे आ फिगर छे तमने इजीली तमे ड्रो करी शको एना माटे मैं आ तमने ड्रो करवा माटे मैं अहींया आपेली छे। हवे तमे तमारी कॉपीमां तमे आ ईमेल छे कॉपीमां तमे ड्रो करी शकशो। कारण के मारा मोबाइलमां छे पेन छे एमां थोड़ुंक व्यवस्थित ड्रो थती नथी। बरोबर छे। एटले तमे तमारी कॉपीमां तमे एकदम व्यवस्थित रीते तमे ड्रो करी शकशो। क्लियर? तो आपणे आ शुं जोयुं? अंतःकोषरस झाड़ विषे आपणे माहिती मेळवी। हवे आपणे शुं कीधुं? तो अंतःकोषरस झाड़ छे एमांथी तमने पुटिकानुं निर्माण थशे। बरोबर? तो आपणे पहेला पुटिका जोईए। अने पुटिका क्यांथी निर्माण पामशे? ज्यां रिबोसोम प्रेजન્ટ नथी। बरोबर? जे अंतःकोषरस झाड़मांथी पुटिकानुं निर्माण थशे ए पुटिकानुं निर्माण कई अंतःकोषरस झाड़मांथी थशे? ज्यां तमने रिबोसोम प्रेजન્ટ नथी। क्लियर? तो ज्यां रिबोसोम प्रेजન્ટ नथी कई? लीसी अंतःकोषरस झाड़ अथवा कणिकाविहीन अंतःकोषरस झाड़। बरोबर है। तो हजी छे ए आपणे पुटिका पहेला आपणे जोई लईए कि कई रीते निर्माण पामे। बरोबर है। तो आपणे शुं जोयुं कि आ लीसी अंतःकोषरस झाड़ छे।
बरोबर है। आ लीसी अंतकोष रजारमांथी एक पुटिकानुं तमने निर्माण थशे। बरोबर है। आ शुं छे? पुटिका। बरोबर है। शुं छे? पुटिका। क्लियर? तो आमांथी पुटिकानुं निर्माण कई जग्याए थशे के ज्यां तमने लीसी अंतकोष रजार जोवा मळशे त्यां तमने पुटिकानुं तमने निर्माण थतुं तमने जोवा मळशे। हवे आ पुटिका छे ए पुटिकाथी छूटी पड़शे। बरोबर है। आ पुटिका छे અહીંથી આગળ વધશે અને છૂટી પડશે એટલે આ પુટિકાનું निर्माण થઈ ગયું। હવે પુટિકા છે એ આગળ વિકાસ પામી એ ગોલ્ગી બોડીમાં એ કન્વર્ટ થશે। તો કઈ રીતે ગોલ્ગી બોડીમાં કન્વર્ટ થશે એ આપણે આગળ જોશું। હવે અહીંયા આપણે જગ્યા નથી એટલે આપણે અહીં વ્યવસ્થિત આપણે ડ્રો નહીં કરી શકીએ ગોલ્ગી બોડી। બરોબર છે। હવે તમને આ પુટિકાનું निर्माण થશે। પુટિકા ક્યાંથી निर्माण પામશે? तो जी लीसी अंतकोष रजार है ये लीसी अंतकोष रजारमांथी तमारुं पुटिकानुं तमारुं निर्माण थशे अने पुटिका आगळ जई ए गोल्गी बोडीनुं निर्माण करशे अने गोल्गी बोडीमांथी आगळ लाइसोसोमनुं निर्माण थशे। ए कई रीते थशे ए आपणे ज्यारे गोल्गी बोडी आपणे डिटेलमां आपणे अभ्यास करशुं त्यारे आपणे वात करशुं। क्लियर? तो तमने आ डायाग्राम तमारा मगजमां क्लियर थई गयो कि तमने अंतकोष रजार है ये तमने क्यांथी क्यां सुधी विस्तरेली होय तो कोष केंद्र बाह्य पटलथी तमने कोषरस पटल सुधी विस्तरेली होय एनी वच्चे एक झारी जेवी रचना आवेली होय एमां जो तमने रिबोसोम प्रेजेंट हशे तो एने कणिकामय अंतकोष रजार कहेवामां आवे। जो रिबोसोम प्रेजेंट नहीं होय तो एने शुं कहेवाय? कणिकाविहीन अंतकोष रजार कहेवामां आवे। क्लियर? अने जे आपणे वात करी कि आ अंतकोष रजारमांथी पुटिकानुं निर्माण थयुं तो पुटिका कई अंतकोष रजारमांथी उत्पन्न थई? तो तमने लीसी अंतकोष रजार छे एमांथी तमारुं पुटिकानुं तमने निर्माण थशे। क्लियर? तो हवे आपणे आगळ वधीए। हवे आपणे ईआर એટલે एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलमनी વાત કરવામાં આવે। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलम છે એમાં ટોટલ 3 પ્રકારની રચના તમને જોવા મળે। ટોટલ તમને 3 પ્રકારની રચના તમને જોવા મળે। એક ईआर સિસ્ટમની એટલે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે અંતકોષ રજા છે એની સિસ્ટમની વિશે વાત કરવામાં આવે। બીજો પ્રકાર છે ईआर એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ એટલે ईआर પુટિકાનું નિર્માણ કરવામાં આવે। બરોબર છે। તો એવા 3 પ્રકાર છે હમણાં આપણે આગળ જોશું। તો એમાંનો પહેલો પ્રકાર છે ईआर સિસ્ટમની। સિસ્ટમની એટલે શું કે એક લાંબી એક ચપટી જેવી રચના આવેલી હોય। બરોબર છે। એને શું કહેવાય? સિસ્ટમની કહેવામાં આવે। બરોબર છે। તો આવી એક ચપટી જેવી રચના તમને જોવા મળે આને શું કહેવાય? સિસ્ટમની આપણે કહી શકીએ। બરોબર છે। તો ગોલ્ગી બોડીની સિસ્ટમની છે। ગોલ્ગી બોડીમાં પણ તમને સિસ્ટમની જોવા મળશે અને ગોલ્ગી બોડી અને ईआर છે બેમાં સિસ્ટમની જોવા મળશે પરંતુ બેમાં બંધારણ અલગ અલગ છે। બેમાં એનું પટલ છે અલગ અલગ બંધારણનું હશે। એક ગોલ્ગી બોડીમાં જોવા મળે અને એક અંતકોષ રજારમાં જોવા મળે એટલે બેના બંધારણ ઓમ્સ અલગ અલગ હોવાથી આપણે એને અંતકોષ રજાની સિસ્ટમની કહેવામાં આવે અને એક આપણે કઈ કહેવામાં આવે? ગોલ્ગી બોડીની આપણે સિસ્ટમની કહેવામાં આવે। તો આપણે અત્યારે અંતકોષ રજા છે એની સિસ્ટમની વિશે આપણે વાત કરવાની છે। बरोबर है। तो आ पॉइंट शू कहे एमां पहलो प्रकार है ईआर सिस्टमनी। तो ये शू कहे अशाखित बंधारण दर्शाय। अशाखित एटले शुं? एमां तमने एक पण प्रकारनी शाखी तमने जोवा न मळे। तो आपणे ईआर एटले शुं कीधुं कि आपणे ईआर एटले शुं कि नलिकामय रचना है। बरोबर? एनी वच्चे एक पोलो अवकाश आवेलो तो पहला अने ई अशाखित होय तो एने कई कहेवाय? ईआर सिस्टमनी। हवे तमे जोई शको। बरोबर है। आ शुं छे? ईआर सिस्टमनी। क्लियर? बरोबर है। आमां तमने कई प्रकारनी तमने शाखामय रचना तमने जोवा मळती नथी। तो शुं कहेवाय? अशाखित बंधारण दर्शावे अने एनो व्यास छे तमने केटलो 400 થી 500 एंगस्ट्रोम। व्यास एटले शुं कि आ व्यासनी आ वात करवामां आवे। बरोबर? जो आ व्यास 400 થી 500 एंगस्ट्रोम जेटलो एनो व्यास जोवा मळे। बरोबर है। अने जे सिस्टमनी छे एनी सपाटी उपर तमने खरबचरी होय। शुं काम? कारण के एनी उपर तमने 80S रिबोसोम तमने जोवा मळे। तो आनी सपाटी उपर तमने 80S रिबोसोम तमने जोवा मळे। बरोबर है। आ शुं छे? 80S रिबोसोम। शुं छे? 80S रिबोसोम। पछी शुं कीधुं? अशाखित। अशाखित एटले शुं कि आ टाइपनी तमने जोवा मळे। हवे तमने आ पॉइंटमां तमने एम पूछे कि आपणे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्युलमनो कयो भाग प्रोटीन संश्लेषण में उपयोगी है? प्रोटीन संश्लेषण में क्यों भाग उपयोगी है? आपणे शुं कीधुं
કે ER માં પ્રોટીન સંશ્લેષણ માટે ઉપયોગી ભાગ કયો? તો આપણે રિબોઝોમ છે. રિબોઝોમ છે પ્રોટીન સંશ્લેષણનું મુખ્ય કાર્ય કરે. તો જ્યાં રિબોઝોમ હાજર હશે ત્યાં તમને પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય કરશે. તો જે ER સિસ્ટમની છે એ પ્રોટીન સંશ્લેષણમાં મહત્વપૂર્ણ ભાગ ભજવે, જેનો વ્યાસ તમને 400 થી 500 એંગસ્ટ્રોમ જેટલો હોય અને તમને એની ઉપર તમને શું કહેવાય, તમને અશાખિત બંધારણ તમને જોવા મળે. ક્લિયર? તો અશાખિત બંધારણ તમને ક્યાં જોવા મળે? જ્યાં તમને કણિકામય અંતઃકોષ રજા છે તમને એ અશાખિત બંધારણ દર્શાવે. સમજાય છે? ક્લિયર? પછી બીજો છે ER ટ્યુબ્યુલર. ER ટ્યુબ્યુલર, બરોબર છે? ER ટ્યુબ્યુલર હું જ્યાં ER બોલું એટલે તમારે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ થાય અને એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ માટે શું થાય? અંતઃકોષરસ જાળ થાય. ક્લિયર? તો આપણે હું જ્યારે તમને શોર્ટમાં હું તમને ER કહીશ, બરોબર છે? ER એટલે શું કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ, અને એને ગુજરાતીમાં આપણે વાત કરવામાં આવે તો શું થયું? અંતઃકોષરસ જાળ થયું. ક્લિયર? તો એનો બીજો પ્રકાર છે ER ટ્યુબ્યુલ, બરોબર છે? એ શું કહેવા માંગે છે? તે શાખા હોય અને સરળ માળખું દર્શાવે. એની અંદર તમને શાખામાં રચના જોવા મળે. શાખા એટલે શું કે આ બરોબર છે, આ શું છે? એક ભાગ થઈ ગયો, બરોબર છે? આ શું છે? પુટિકા થયા, સોરી, આ શું થઈ ગયું? ER છે, બરોબર છે? એમાં તમને શાખામાં તમને રચના તમને જોવા મળે, બરોબર છે? બરોબર છે? તો આપણે વૃક્ષની તમે ડાળી જોઈએ ને તો ડાળીમાં કેમ શાખા તમને ઉત્પન્ન થાય, તો એવી જ રીતે ER ટ્યુબ્યુલ છે એમાં તમને શાખા ઉત્પન્ન થશે. બીજી વસ્તુ એ છે કે આ ER ટ્યુબ્યુલ છે એની અંદર તમને રિબોઝોમ, એની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા નહીં મળે. તો રિબોઝોમ જોવા નથી મળતો તો આ કયો ભાગ કહેવાય? ER આપણે કણિકાવિહીન અંતઃકોષરસ જાળ થયું, બરોબર છે? આની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળતા નથી. અને આનો વ્યાસ કેટલો હોય? 500 થી 1000 એંગસ્ટ્રોમ. કેટલો હોય? 500 થી 1000 એંગસ્ટ્રોમ. ક્લિયર? બરોબર છે? તો આપણે ટોટલ ER ના 3 ભાગ છે, એમાં 2 ભાગ વિશે આપણે વાત કરી. આપણે ત્રીજો ભાગ છે એના વિશે આપણે વાત કરવાની છે, બરોબર છે? શું કીધું? ER પુટિકા છે એમ તમને ગોળાકાર હોય, ફૂલેલી બંધારણ જેવી રચના જોવા મળે, જેનો વ્યાસ તમને 500 થી 2500 એંગસ્ટ્રોમ તમને જોવા મળે. 250 થી 5000 એંગસ્ટ્રોમ તમને જોવા મળે. આપણે આગળની સ્લાઇડમાં આપણે શું કીધું? ER પુટિકા છે. આપણે ER પુટિકા એટલે શું કે એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે એમાં એક પુટિકાનું નિર્માણ થાય અને એ પુટિકા આગળ વિકાસ પામી, બરોબર છે? શેમાં કન્વર્ટ થાય? તો તમને ગોલ્ગી બોડીમાં એ કન્વર્ટ થાય. તો આ પુટિકા વિશે વાત કરવામાં કરે છે. તો ER પુટિકા શેમાંથી ઉત્પન્ન થાય? તો તમને લીસી અંતઃકોષ રજાળ હશે જ્યાં તમને રિબોઝોમ તમને એની સપાટી ઉપર જોવા નહીં મળે. તો એ શું થયું? એ ER પુટિકા થઈ. તો તમને આમાંથી તમને પુટિકાનું તમને નિર્માણ થશે, બરોબર છે? આમાંથી તમને પુટિકાનું નિર્માણ થશે. આ શું થઈ ગયું? ER પુટિકા, બરોબર છે? અને આમાં તમને એક ફૂલેલી ગોળાકાર રચના હશે, એક ફૂલેલી, એક ટૂંકમાં આપણે એક થેલી જેવી રચના થઈ જશે. આપણે થેલી આપણે જોઈ ને, થેલી જેવી રચના થઈ જશે. એ ગોળાકાર હશે અને એકદમ ફૂલેલી રચના હશે. અને એનો વ્યાસ કેટલો હશે? તો એનો વ્યાસ હશે 250 થી કેટલો? 5000 એંગસ્ટ્રોમ, બરોબર છે? કેટલો હશે? 250 થી 5000 એંગસ્ટ્રોમ. એમાં તમને અલગ અલગ ટાઈપનું તમને પુટિકા જોવા મળે. નાનામાં નાની પુટિકા કેટલી થશે? 250 એંગસ્ટ્રોમની, અને મોટામાં મોટી પુટિકા કેટલી થશે? 5000 એંગસ્ટ્રોમની, બરોબર છે? હવે આમાંથી તમને ક્વેશ્ચન તમને કઈ રીતે પૂછે, બરોબર? આપણે પહેલાં એ જોઈ લઈએ. આપણે શું કીધું? પહેલો ભાગ કયો હતો? ER સિસ્ટમની. ER સિસ્ટમની છે એની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળશે. તો રિબોઝોમ જોવા મળે તો એ શું કહેવાય? કણિકામય અંતઃકોષ રજાળ. આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે એ પણ વાત કરી હતી કે રિબોઝોમ હશે એનું મુખ્ય કાર્ય શું? તો પ્રોટીન સંશ્લેષણ કરવાનું. તો હવે તમને એમ પૂછે કે ER નો કયો ભાગ પ્રોટીન સંશ્લેષણ કરશે? તો ER નો તમને ER સિસ્ટમની છે એ પ્રોટીન સંશ્લેષણનું કાર્ય કરશે. સમજાય છે? ક્લિયર? હવે તમને એમ પૂછવામાં આવે ER નો કયો ભાગ છે એ લિપિડનું સંશ્લેષણ કરશે, બરોબર? તો લિપિડનું સંશ્લેષણ કોણ કરે? તો કણિકા વિહીન અંતઃકોષ રજાળ છે એ તમને કરશે. તો કણિકા વિહીન અંતઃકોષ રજાળ કઈ થશે? ER ટ્યુબ્યુલ. તો ER ટ્યુબ્યુલની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા નહીં મળે તો એ લિપિડનું સંશ્લેષણ કરશે. ક્લિયર? હવે ER પુટિકાની વાત કરવામાં આવે તો ER પુટિકાનું નિર્માણ ક્યાંથી થશે? લીસી અંતઃકોષ રજાળ છે એમાંથી તમને એનું નિર્માણ થશે. ક્લિયર? આ પુટિકાની અંદર શું હશે?
હવે જો આપણે હમણાં આગળની સ્લાઇડમાં જોયું હતું ને કે આની અંદર એક પ્રવાહી ભરેલું હોય એને શું કહેવાય? ER પ્રવાહી. શું કહેવાય? ER પ્રવાહી કહેવામાં આવે. બરોબર છે. તો બે ER છે, ERમાંથી જ પુટિકાનું નિર્માણ થયું. મારી વાત ધ્યાનથી સાંભળજો. ER છે, ERમાંથી જ પુટિકાનું નિર્માણ થયું. તો જે ERની અંદર જે પ્રવાહી ભરેલું હશે એ જ પ્રવાહી તમને પુટિકાની અંદર પણ તમને જોવા મળશે. આની અંદર જે પ્રવાહી હશે એ જ પ્રવાહી તમને આની અંદર તમને જોવા મળશે. તો આ જે પુટિકાની અંદર વાત કરવામાં આવે કે ERની અંદર વાત કરવામાં આવે તો બેયની અંદર તમને સેમ જ પ્રવાહી ભરેલું હશે. ક્લિયર? ઓકે, બરોબર છે. હવે શું કહે છે કે આ ત્રણેય બંધારણમાં એક પટલથી ઘેરાયેલી રચના હોય છે. બરોબર. આપણે શું કીધું? આપણે ERના 3 પ્રકાર ભાગ વાત કરી. એક ER સિસ્ટમની વાત કરી, એક ER ટ્યુબ્યુલની વાત કરી અને એક ER પુટિકાની વાત કરી. તો ત્રણેય રચના છે એક પટલમય રચનાથી ઘેરાયેલી રચના હશે અને એ પટલનો જાડાઈ કેટલી હશે? 50 એંગસ્ટ્રોમ. આપણે જે વાત કરી હતી એ વાત કોની હતી? તો એ બે આવરણ વચ્ચેનો જે જગ્યા છે, બે આવરણ વચ્ચેનો વ્યાસ છે એની વાત કરવામાં આવી હતી. હજી 50 એંગસ્ટ્રોમ છે એ કોની વાત કરવામાં આવી છે? પુટિકા છે. બરોબર છે કે ER ટ્યુબ્યુલ છે અથવા ER સિસ્ટમની છે એની જે પટલમય રચના છે એનો જાડાઈ તમને કેટલી આપેલી છે? 50 એંગસ્ટ્રોમ એની જાડાઈ છે. બરોબર છે. હવે તમે જુઓ. બરોબર છે. તો આ કોષ કેન્દ્ર છે. બરોબર છે. બરોબર. આ શું છે? કોષ કેન્દ્ર એટલે આપણે એન કહીએ. બરોબર છે. આ શું છે? કોષરસ પટલ. બરોબર છે. શું છે? કોષરસ પટલ. તો આમાંથી તમને જારી જેવી તમને રચના તમને જોવા મળશે. તો તમે જુઓ તો આખે ચારેય બાજુ છે તમને પટલમય રચના તમને જોવા મળશે. હવે પટલમય રચના છે એટલે તમને કોષ કેન્દ્રથી કોષરસ પટલ સુધી ચારેય બાજુ વિસ્તરેલી રચના હશે. તો કોષની અંદર જેટલા પણ પટલમય રચના છે એમાં 50%થી વધારે પટલ અંતઃકોષરસ ઝાડના હાજર હોય છે. શું કહું છું? કોષરસની અંદર જેટલા પણ પટલમય રચના છે એમાંથી 50% ભાગ કોનો છે? અંતઃકોષરસ ઝાડનો છે. અને 50%થી વધારે પણ હોઈ શકે પરંતુ ઓછામાં ઓછો 50% હશે. બરોબર છે. તો શું કહે છે? કોષમાં કુલ પટલ છે એમાંથી અડધાથી વધુ ભાગની રચના કોણ કરે? અંતઃકોષરસ ઝાડ કરે. કોણ કરે? અંતઃકોષરસ ઝાડ કરે. સમજાય છે? ક્લિયર? તો અંતઃકોષરસ ઝાડ છે એનું પટલમય રચના છે એ કોષના પટલથી અડધાથી વધારે પટલની રચના કરે. ક્લિયર? હવે આપણે શું કીધું? આપણે NCERT સિવાયના પોઈન્ટમાં આપણે જોઈએ છીએ. તો આપણે NCERTના પોઈન્ટમાં આપણે શું જોયું હતું કે આપણે અંતઃકોષરસ ઝાડની સપાટી ઉપર જો રિબોઝોમ હાજર હશે તો એને શું કહેવાય? કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ કહેવામાં આવે. અને જો હાજર નહીં હોય તો એને શું કહેવાય? કણિકા વિહીન અંતઃકોષરસ ઝાડ કહેવામાં આવે. ક્લિયર? હવે એ ખાલી બે સેન્ટેન્સમાં એ આખી વાત કરેલી છે પરંતુ એ બે સેન્ટેન્સ એ નીટ એક્ઝામિનેશન માટે પૂરતા નથી. આપણે થોડુંક આપણે ડિટેલમાં જોશું. થોડુંક જ, હાવ ડિટેલમાં નથી જોવાનું. તમે ખાલી રિબોઝોમની ખાલી તમે વાત કરશો, અંતઃકોષરસ ઝાડની વાત કરશો તો 400 થી 500 પન્નાની એક બુક બનશે. આપણે એટલું બધું ડિટેલમાં આપણે જવાનું નથી. આપણે ખાલી ઓવરવ્યૂ જ લેવાનું છે. NCERTમાં આપેલું છે એના સિવાયના પોઈન્ટમાં ખાલી આપણે ઓવરવ્યૂ જ લેવાનું છે. ઉપર છેલ્લું જ આપણે જોવાનું છે. ક્લિયર? તો આપણે પહેલાં શું કહી કે રિબોઝોમની હાજરી છે એના આધારે ER છે એના બે પ્રકાર છે. તમે ઓલરેડી આના વિશે તમે જાણો છો. કયા બે પ્રકાર? કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ અને બીજો કયો? કણિકા વિહીન અંતઃકોષરસ ઝાડ. ક્લિયર? બરોબર છે. તો આપણે પેલા ખરબચડી એટલે કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડની વાત કરવામાં આવે તો આપણે ઓલરેડી આપણે જાણીએ છીએ કે ખરબચડી અથવા કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ છે એમાં તમને રિબોઝોમની હાજરી તમને જોવા મળશે. તો એને શું કહેવાય? કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ. ક્લિયર? તો ERની પટલ સાથે જોડાયેલી રિબોઝોમ હોય છે. બરોબર છે. હવે આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં આપણે શું વાત કરી હતી કે જે સપાટી ઉપર ERની સપાટી ઉપર રિબોઝોમ જોડાશે એને શું કહેવાય? કણિકામય અંતઃકોષરસ ઝાડ. અને રિબોઝોમ છે તમને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ છે આપણે એની અંદર તમને અંતઃકોષરસ ઝાડ જોવા મળશે. અને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં રિબોઝોમનો પ્રકાર કયો છે? 80S રિબોઝોમ છે. તો 80S રિબોઝોમમાંથી એના બે પેટા એકમ છે. ક્યાં? 60S અને બીજો છે 40S. તો એમાંથી 60S એટલે જે મોટો સબ યુનિટ છે, મોટો પેટા એકમ છે એ તમને અંતઃકોષરસ ઝાડની સપાટી ઉપર તમને ચોંટેલો હશે. હવે આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હશે. બરોબર છે.
આપણે કોઈ પણ વસ્તુ હોય ને આપણે દિવાલ ઉપર ચોંટાડવી હોય તો આપણે શું કરવું પડે, અથવા આપણે પેજ તમારું તૂટી ગયું તો તમે એને ચોંટાડવા માટે શું કરો, તમે ગમને યુઝ કરો. તો એવી જ રીતે ઈઆરની સપાટી ઉપર આપણે રિબોઝોમ છે, એને રિબોઝોમને આપણે ચોંટાડવા માટે ગમની જરૂર પડે. એ ગમ આપણે કયું છે, આપણે એ ગમ છે આપણે ગ્લાયકોપ્રોટીન, અને ગ્લાયકોપ્રોટીનનો એક પ્રકાર છે રિબોફોરિન. તો રિબોફોરિન નામના ગમ છે, આપણે ગમ આપણે પ્રોટીન જ છે એક પ્રકારનું, પણ આપણે ગમ ટાઈપમાં આપણે કહી શકીએ. તો રિબોફોરિન નામનું જે ગમ છે એના દ્વારા રિબોઝોમ છે એ તમને અંતઃકોષ રજાની સપાટી ઉપર તમને ચોટેલા હશે. ક્લિયર? બરોબર છે. તો આ શું કહે છે, ઈઆર પટલ સાથે રિબોઝોમનું જોડાણ થયેલું હોય અને ગ્લાયકોપ્રોટીન દ્વારા લાવવામાં આવે, જેને આપણે રિબોફોરિન કહેવામાં આવે. શું કહે છે કે આ પોઈન્ટ શું કહે છે કે ઈઆરની સપાટી ઉપર તમારે રિબોઝોમ જોડાયેલું હશે. રિબોઝોમનો કયો પ્રકાર જોડાયેલો હશે, 60S રિબોઝોમ જોડાયેલો હશે. અને 60S રિબોઝોમ છે એ તમને એક ગમ દ્વારા જોડાયેલો છે. ગમનું નામ શું છે, રિબોફોરિન. શું છે, રિબોફોરિન. રિબો એટલે શું કે રાઇબોઝોમ છે, અને ફોરિન એટલે શું કે અંતઃકોષ રજા જોડે જોડાણ કરવા માટેનું પ્રોટીન. તો અંતઃકોષ રજાર છે એને રિબોઝોમ જોડે જોડાણ કરવું હોય તેને શું કહેવાય, રિબોફોરિન કહેવામાં આવે. શું કહેવાય, રિબોફોરિન કહેવામાં આવે. ક્લિયર? બરોબર છે. તો આપણે શું આગળ હવે જોઈએ તો રિબોફોરિનના બે પ્રકાર છે. રિબોફોરિનના બે પ્રકાર છે, ક્યાં, રિબોફોરિન 1 અને રિબોફોરિન 2. બરોબર છે. આપણે રિબોફોરિન વિશે ડિટેલમાં આપણે જવાનું નથી, પરંતુ તમારે એક વસ્તુ એટલું યાદ રાખવાની રિબોફોરિન વિશે. તો રિબોફોરિન છે શું, તો અંતઃકોષ રજાર છે એને રિબોઝોમ જોડે જોડાણ કરવું હોય તો રિબોફોરિન આવેલું હોય. અને રિબોફોરિન છે એના બે પ્રકાર છે, કે કયો, રિબોફોરિન 1 અને બીજું છે રિબોફોરિન 2. ક્લિયર? બરોબર છે. હવે શું કહે છે, બે છે 3 ઈઆર છે ખરબચડી કણિકામાં આવેલી હોય. હવે શું કહે છે કે આપણે ઈઆર આખે આખું એક છે. બરોબર છે. આપણે શું કીધું, ઈઆર આખે આખું એક છે, આપણે એને એક આપણે ગણી. બરોબર છે. તો ઈઆરનો જેટલા 2 થી 3 જેટલો ભાગ, એટલે 2/3 જેટલો ભાગ ખાલી તમને ખરબચડી તમને સપાટી તમને રોકે, ખરબચડી અંતઃકોષ રજાર રોકે. ક્લિયર? તો શું કહેવા માંગે છે, હવે અંતઃકોષ રજાર જેટલી સપાટી હોય એમાંથી 2 થી 3 2/3 જેટલો ભાગ છે તમને અંતઃકોષ રજાનો કયો ભાગ, ખરબચડી અંતઃકોષ રજા રોકે. એનું કારણ શું, પહેલાં આપણે એ જોઈએ. બરોબર? તો આપણે શું કીધું, ખરબચડી અંતઃકોષ રજા એટલે શું કે એની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળશે. હવે આપણે રિબોઝોમનું મેઇન કાર્ય શું, તો એ રિબોઝોમ છે એ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરે. રિબોઝોમનું મેઇન કાર્ય શું, તો એ પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરે. હવે કોઈ પણ કોષ હશે એમાં તમારે એને કાર્ય કરવા માટે વધારેમાં વધારે પ્રોટીનની જરૂર પડશે. કોષની અંદર તમારે કોઈ પણ કાર્ય કરવું પડશે હોય તો કોઈ પણ કાર્ય કરવું હોય તો એના માટે તમારે ઉત્સેચકની જરૂર પડે. તો ઉત્સેચક છે એ તમારે મોટે ભાગે જોઈએ તો એ પ્રોટીનના જ બનેલા હોય. તો આપણે ઇનડાયરેક્ટલી આપણે એમ કેવું હોય, કોષની અંદર કોઈ પણ કાર્ય કરવું હશે તો એ કાર્ય કરવા માટે તમારે પ્રોટીનની જરૂર પડશે. અને પ્રોટીનનું નિર્માણ ક્યાંથી થાય, મુખ્યત્વે તો રિબોઝોમ ઉપરથી તમને જોવા મળે. અને રિબોઝોમ ક્યાં તમને જોવા મળશે, તો કોષ રસની અંદર રિબોઝોમ હશે અને અંતઃકોષ રજાની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ જોવા મળશે. હવે જે અંતઃકોષ રજાની સપાટી ઉપર રિબોઝોમ જોવા મળે, બરોબર છે, એમાં એ રિબોઝોમ મુખ્યત્વે પ્રોટીનનું નિર્માણ કરે. ક્લિયર? તો જે પ્રોટીનનું નિર્માણ કરશે તો જે પ્રોટીન વધારે કોષની જરૂર પડશે, તો કોષની અંદર વધારે પ્રોટીનનું નિર્માણ થવું જરૂરી છે. તો તમને અંતઃકોષ રજા છે એની સપાટી તમને વધારે તમને જોવા મળશે. ક્લિયર? પછી શું કહે છે, ઈઆર પટલ જોડે એમાં રિબોઝોમ 60S નો મોટો સબ યુનિટ આવેલો હોય. શું કહે છે, ઈઆરની પટલ છે, બરોબર, ઈઆર પટલ છે એની સપાટી ઉપર, બરોબર છે, તમને મોટો સબ યુનિટ તમને જોવા મળે. આ શું છે, 60S નો સબ યુનિટ થઈ ગયો. બરોબર છે. આ કયો થઈ ગયો, 40S. ક્લિયર? તો તમને 60S અને 40S બે સબ યુનિટ જોડાયેલા જ હશે, પરંતુ 60S સબ યુનિટ છે એ તમને અંતઃકોષ રજાની સપાટી દ્વારા જોડાયેલો હશે. અને એના માટે કોણ જરૂરી છે, રિબોફોરિન ગ્લાયકોપ્રોટીન છે એના માટે જરૂરી છે. પછી શું કહે છે, મુખ્યત્વે સિસ્ટનીનું બનેલું હોય. હમણાં આપણે આગળની સ્લાઇડમાં જોયું ને કે ઈઆર સિસ્ટની, તો ઈઆરની સિસ્ટની ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળે. તો રિબોઝોમ એટલે શું થયું, કણિકામય અંતઃકોષ રજાર થયો. તો ઈઆર છે કણિકામય અંતઃકોષ રજારમાં મુખ્યત્વે તમને કોનો સમાવેશ થાય, ઈઆર સિસ્ટનીનો સમાવેશ કરવામાં આવે. ક્લિયર?
પછી શું કે છે લીસી અંતકોષ રજાની વાત કરવા છે, બરોબર છે। આપણે કણિકામય અંતકોષ રજા છે, બરોબર છે। કણિકામય અંતકોષ રજા એટલે શું થયું કે તમને RER કહેવામાં આવે। શું છે? RER। RER એટલે શું? R એટલે શું? રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ। રફ એટલે શું કે તમને રિબોઝોમ એની સપાટી ઉપર જોવા મળે, તો RER છે એટલે શું થયું? રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ। એ તમે એક શબ્દ યાદ રાખજો, હમણાં આપણે જોશું આગળ, બરોબર છે। પછી આપણે વાત કરવામાં આવે કે લીસી એટલે કણિકામય વાત કરવામાં આવે તો એને આપણે ઇંગ્લિશમાં શું કહીએ? SER। SER એટલે શું? સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ। શું? સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ। ક્લિયર? બરોબર છે। સ્મૂથ એટલે શું? એની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળશે નહીં। આપણે ગુજરાતીમાં આપણે કણિકા વિહીન અંતકોષ રજાર કહીએ અથવા આપણે લીસી અંતકોષ રજાર આપણે કહીએ, બરોબર છે। તો ER પટલ સાથે જોડાયેલી કોઈ રિબોઝોમ નથી એટલે આપણે શું કહેવાય? લીસી કણિકા વિહીન અંતકોષ રજાર કહેવાય। અને આ તમને 1/3 ભાગ જેટલું તમને જો રોકે, બરોબર છે। કેટલો? 1/3 ભાગ જેટલું તમને રોકે, બરોબર છે। અને મુખ્યત્વે નળીઓનું બનેલું છે। હવે આપણે એમ કીધું ને કે આ લીસી અંતકોષ રજા છે તમને 1/3 ભાગ જેટલું રોકે। શું કામ? કારણ કે એની સપાટી ઉપર તો આ પ્રોટીન રિબોઝોમ નથી, અને રિબોઝોમનું મેઇન કાર્ય શું? તો પ્રોટીન સંશ્લેષણનું। તો તમને જે SER ની વાત કરવામાં આવે તો SER છે એ તમને 1/3 ભાગનું જ બનેલું હોય, જેટલું ER છે એનું 1/3 ભાગનું જ બનેલું હોય। આ પોઈન્ટ તમે યાદ રાખજો। આ ઓલરેડી આ બધા જ પોઈન્ટ છે એ અલગ અલગ મેડિકલ એન્ટ્રન્સ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા ક્વેશ્ચન છે, અને એ NCERT ને 2 લાઈન વચ્ચેથી જ પૂછાઈ ગયેલા ક્વેશ્ચન છે। ક્લિયર? બરોબર છે। હવે શું કે છે? ખરબચડી ER છે એટલે ખરબચડી એટલે શેની વાત કરવામાં આવે? RER રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ। લીસી એટલે શું? SER। શું કે છે? RER અને SER બને એકબીજામાં પરિવર્તનીય છે। શું કે છે? પરિવર્તનીય એટલે શું કે આપણે આ વાત કરી ને કે આ શું છે? અંતકોષ રસ જાર છે, બરોબર છે। આપણે માની લઈએ કે અંતકોષ રસ જાર છે। હવે આની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળશે, બરોબર છે। આની સપાટી ઉપર શું જોવા મળશે? રિબોઝોમ તમને જોવા મળે તો એને શું કહેવાય? આપણે કણિકામય અંતકોષ રજાર કહેવામાં આવે। અને જે સપાટી ઉપર રિબોઝોમ ન હોય એને શું કહેવાય? કણિકા વિહીન અંતકોષ રજાર કહેવામાં આવે। હવે રિબોઝોમ જો હાજર હશે તો શું? કણિકામય ન હોય તો કણિકા વિહીન। તો જે રિબોઝોમ એક જગ્યાએ હાજર છે, બરોબર, એમાંથી રિમૂવ કરવામાં આવે, દૂર થઈ જાય તો એ છે તમને કઈ થઈ જાય? માની લી કે બરોબર છે આ શું છે? આપણે અંતકોષ રજા છે, કઈ છે? કણિકામય અંતકોષ રજાર છે। ક્લિયર? હવે આમાંથી આપણે રિબોઝોમને આપણે રિમૂવ કરી નાખીએ, બરોબર છે, તો કેવી થઈ જાય? લીસી થઈ જાય। આમાં રિબોઝોમ નથી તો જે છે, બરોબર, કણિકા વિહીન અંતકોષ રજાર અને કણિકામય અંતકોષ એકબીજામાં પરિવર્તનીય છે। રિબોઝોમ દૂર થઈ જાય, બરોબર છે, તો એ કણિકામયમાંથી કણિકા વિહીન થઈ જાય, અને રિબોઝોમ એડ થાય તો કણિકા વિહીનમાંથી કણિકામય અંતકોષ રજાર થઈ જાય। તો એકબીજામાં પરિવર્તનીય છે। રિબોઝોમ જો આ જોડાઈ જાય તો એને કણિકામય કહેવાય, અને એ જ એમાંથી રિબોઝોમને રિમૂવ કરવામાં આવે, દૂર કરવામાં આવે તો એ જ અંતકોષ રજાર છે એ તમને કણિકા વિહીન અંતકોષ રજારમાં એ કન્વર્ટ થઈ જાય। તો એકબીજામાં એ પરિવર્તનીય છે, બરોબર છે। ER નો જે ભાગ RER માં SER માં રૂપાંતર થાય એટલે શું કે છે? રફ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમ છે। એટલે કણિકામય અંતકોષ રજારમાંથી કણિકા વિહીન અંતકોષ રજાર બને, અથવા કણિકા વિહીન અંતકોષ રજારમાંથી કણિકામય અંતકોષ રજાર બને। એટલે ER ના જે ભાગ ઉપર આ પ્રોસેસ થાય એને શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશનલ ER એટલે રૂપાંતરિત ER બને। સમજાય છે? હવે આ સપાટી ઉપર છે, બરોબર છે, અહીંયાથી રિબોઝોમને રિમૂવ કરવામાં આવ્યો તો એ સપાટીને આપણે ટ્રાન્ઝિશનલ ER તરીકે આપણે ઓળખી શકીએ, બરોબર। ટ્રાન્ઝિશનલ ER એટલે શું કે રૂપાંતરિત ER। સમજાય છે? ક્લિયર? આ પોઈન્ટ સમજાણો? તો આપણે શું કીધું? તો કણિકામય અંતકોષ રજા છે તેમાંથી જો રિબોઝોમને રિમૂવ કરવામાં આવે તો એ કણિકા વિહીન અંતકોષ રજા થઈ જાય, અને જે સ્થાનેથી રિબોઝોમ રિમૂવ થાય એને શું કહેવામાં આવે? અથવા જે સ્થાનેથી રિબોઝોમ એડ થાય એને શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશનલ ER કહેવામાં આવે, અથવા શું કહેવાય? ટ્રાન્ઝિશનલ ER એટલે શું થાય કે રૂપાંતરિત ER ની વાત કરવામાં આવે છે। ક્લિયર? બરોબર છે। હવે શું કે છે? RER છે એ SER કરતા વધુ સ્થિર છે। શું કે છે?
RER એટલે શું થઈ ગયું? કણિકામય અંતઃકોશ સર્જા થઈ ગયું. અને SER છે એ કણિકા વિહીન અંતઃકોશ સર્જા થઈ ગયું. સોરી, RER એટલે કણિકામય અને SER એટલે શું? કણિકા વિહીન અંતઃકોશ સર્જાર. હવે આપણે શું કીધું? RER છે, બરોબર છે. RER છે એની સપાટી ઉપર તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળશે અને આની સપાટી ઉપર રિબોઝોમ તમને જોવા નહીં મળે, બરોબર છે. ક્લિયર? તો આ પોઈન્ટ શું કે છે? RER વધુ સ્થિર હોય. શું કામ? RER છે એની ઉપર રિબોઝોમ આવેલું છે, તો રિબોઝોમનું મેઇન કાર્ય શું? કે તમને પ્રોટીનનું નિર્માણ કરવાનું. ક્લિયર? તો તમને જે અંતઃકોશ સર્જાર છે એ ખાલી જે કણિકામય અંતઃકોશ સર્જાર છે અથવા આપણે RER ની વાત કરવામાં આવે તો એ મુખ્યત્વે તમને ખાલી પ્રોટીનનું સંશ્લેષણ કરશે. જ્યારે આ SER શું છે? RER છે, બરોબર છે, એ વધુ સ્થાયી હોય, બરોબર છે, વધુ સ્થાયી. શું હોય? વધુ સ્થાયી. જ્યારે SER છે, બરોબર છે, એ કેવો છે? ઓછું સ્થાયી હશે. શું કામ? કારણ કે ઓછું સ્થાયી એટલે શું? કે એમાં તમને એક કરતાં વધારે તમને પ્રક્રિયા તમને જોવા મળશે. આ SER છે તમને લિપિડનું સંશ્લેષણ કરશે, સ્ટીરોઇડ પ્રકારના અંતઃસ્રાવનું પણ સંશ્લેષણ કરશે, એટલે ઘણી બધી ક્રિયા કરશે. જો ઓછી ક્રિયા કરે તો એ વધુ સ્થાયી હોય, ઓછું ક્રિયા કરશે, બરોબર છે, તો શું કહે? એક સ્થાને રહીને એ ક્રિયા કરશે તો એને શું કહેવાય? વધુ સ્થાયી કહેવામાં આવે. અને જે વધારે પડતું કાર્ય કરશે અને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જાય તેને શું કહેવાય? ગતિશીલ કહેવામાં આવે. તમે કોઈ પણ તમે જોયું હશે તો જે નાના છોકરા હશે, બરોબર છે, તો એ રમતા હશે તો એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ ઝડપથી જશે. શું કામ? કારણ કે એ શું છે? ગતિ કરે છે. પણ આપણે મોટા વ્યક્તિની વાત કરવામાં આવે તો એ મોટા વ્યક્તિ છે પોતાનું કામ, બરોબર છે, એ શું કરે છે? એક સ્થાને બેસીને કરતા, એને શું કહેવાય? સ્થાયી કહેવામાં આવે. તો એ વધુ સ્થિર હોય. એટલે SER ની વાત કરવામાં આવે તો સ્મૂથ એન્ડોપ્લાઝમિક રેટિક્યુલમની વાત કરવામાં આવે તો એ વધુ સ્થાયી હશે. અને શું કામ? કારણ કે એમાં તમને એક કરતાં વધારે તમને કાર્ય તમને જોવા મળશે. જે વધુ કાર્ય કરે એ ઓછો સ્થાયી હશે અને જે ઓછા કાર્ય કરે એ વધુ સ્થાયી હશે. ક્લિયર? બરોબર છે. હવે શું કહે છે? રિબોઝોમની હાજરીને કારણે RER છે એ બેઝોફિલિક થઈ જાય. શું કહે છે? રિબોઝોમની હાજરીને કારણે RER છે એ તમને બેઝોફિલિક થઈ જશે. હવે બેઝોફિલિક એટલે શું? RER છે, બરોબર, એટલે એમાં તમને રિબોઝોમ તમને જોવા મળે. રિબોઝોમ શેનું બનેલું હોય? રિબોન્યુક્લિક એસિડ. તો એની અંદર એસિડ આવ્યું તો એસિડ આવ્યું એટલે એને તટસ્થ કરવા માટે એમાં તમારે વધારે બેઝિકની જરૂર પડે, તો એને શું કહેવાય? બેઝોફિલિક કહેવામાં આવે. ક્લિયર? તો જે RER છે એ તમને વધારે પ્રમાણમાં બેઝોફિલિક હશે. શું કામ? RER ની અંદર તમને રિબોઝોમ જોવા મળશે. રિબોઝોમ શેનું બનેલું હોય? આપણે રિબોન્યુક્લિક એસિડનું બનેલું હોય, એટલે એસિડ આવ્યું એને તટસ્થ કરવા માટે આપણે વધારે બેઝની જરૂર પડે, તેને શું કહેવાય? બેઝોફિલિક કહેવામાં આવે. ક્લિયર? પછી એક છેડો ER નો છે કોષ પટલ અને બીજો તરફનો કોષ કેન્દ્ર પટલ જોડાયેલો હોય છે. શું કહે છે? આ કોષ કેન્દ્ર પટલ છે અને આ કોષ રસ પટલ છે, તો એક છેડાથી બીજા છેડા તરફ જોડાયેલું હોય. તો એક છેડો તમારો કોષ કેન્દ્ર પટલ તરફ હશે, બીજો છેડો તમારો કોષ રસ પટલ તરફ હશે. સમજાય છે? ક્લિયર? હવે આપણે આજનો લેક્ચર આપણે અહીં કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ, બરોબર છે. હવે આપણે આજના લેક્ચરમાં આપણે શું જોયું? તો આપણે RER વિશે વાત કરી, SER વિશે વાત કરી, પછી ER ના 3 પ્રકાર છે એના વિશે વાત કરી, ER સિસ્ટરની, ER, બરોબર છે, બોર્ડેરિયા વાત કરી. ER ના 3 પ્રકાર છે એના વિશે આપણે ડિટેલમાં આપણે વાત કરી, બરોબર છે. આપણે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ગોલ્ગી પ્રસાધનથી આપણે શરૂઆત કરવાની છે. કોનાથી? ગોલ્ગી બોડી છે, ગોલ્ગી પ્રસાધન છે, એનાથી આપણે વાત કરવાની છે. આપણે શું જોયું? ગોલ્ગી બોડીનું નિર્માણ ક્યાંથી થશે? અંતઃકોષ રજાર છે એમાંથી એક પુટિકાનું નિર્માણ થશે અને પુટિકા આગળ વિકાસ પામી શેમાંથી કન્વર્ટ થશે? ગોલ્ગી બોડીમાં એ કન્વર્ટ થશે. આપણે આ લેક્ચરમાં આપણે અંતઃકોષ રજા છે કમ્પ્લીટ કર્યું. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે ગોલ્ગી બોડી વિશે આપણે આગળ સ્ટડી કરવાની છે. ઓકે? ક્લિયર? તો આપણે આજનો લેક્ચર આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ છીએ અને તમે અત્યારે નેક્સ્ટ લેક્ચર સુધી તમે વાંચતા રહ્યો.